ଖାଇବେ କଣ? ଆଳୁସାରୁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବ ଯତ୍ନ କରି ଖାଇବ ରାତ୍ରର ଅର୍ଥରେ ଧାରା ଫେରିବ ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ସୁନା ହେ ନରନାରୀ ପୋଛିବ ପେପର ପିଟା ଧରି ତୁ ଆଗ ପୋଛେ ହରି ହେ ମତେ କୋଣା କର ମତେ କୋଣା କର কল্যাণ কল্পদ্রুম রাজা চিদানন্দ চিন্ময় চির সুন্দর শ্রীমান শ্রী 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 সত্য নারায়ণ দেবঙ্ক ভক্তি প্রীতি অর্থে সর্বে বলন্তু আনন্দ একবার হরে হরে शारदा देवी वृत्ति अर्थे पीठर अधिष्ठात्री देवी माँ जागुड़े वृत्ति अर्थे मम आराध्य मम वंदे अवधूत गांधी ब्रह्म बाबा कुलमणि वृत्ति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे सुदर्शन चतुर्धामूर्ति वृत्ति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे आबाल वृद्ध वनिता मानकर संस्कृति संपन्न जागुड़े प्रदर ग्रामवासी मानकर मो माँ भौणी मानकर कुलाकुली पिला मानकर आगंतुक सुसाहित्यिक भद्रमंडलीकर भक्तमंडलीकर उक्त अनुष्ठानर सभापति संपादक संयोजक आयोजक कोषाध्यक्ष मंडलीकर महाप्रभु सत्यनारायण माँ जागुड़े सर्वश्रेणी काले सर्वनिष्ठ खंडन करी भव्य अनुष्ठान को दीर्घजीवी करवा हुंतु सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे प्रभु मम विघ्न निहंता सुधर्वसिद्धि प्रदो भवतं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत सुन्वन्ति देवी कविर्विदिच्छाङ्गपद प्रभुपनिषदे गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनं
ଦସ୍ୟାନ୍ତର ନବିଦୁ ସୁରାସୁରଗଣା ଦେବାୟ ତସ୍ମୈ ନମଃ। ହରି 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 माता तो शारदा देवी पिता तो परमेश्वर साक्षात कमला देवी वाक्य देवी नमस्ते दमाकुसुम दास काश्यपेय महादूती धंकरी सर्व पाप गुण प्रणतोषी दिवाकर नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो बाबू माने ସାର୍ धीर स्थिर भाव निज निजर आसन अलंकृत करनियो स्थान संरक्षण करनियो जगह बाछिनियो। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ संस्कृति संपन्न पुरी जिलार भव्य मंच जागुड़े पदर मंच रे चलित वर्षर षष्ठ रजनी प्रथम पर्याय रे ଆଜ୍ଞା 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 ये अभिभक्त पुरी जिला नयागढ़ माटीर ଦୟାଗଡ଼ ବାକ୍ୟ जड़े योग्य कवि जी राजा को सीधा जवाब देउथिले ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା से अन्य कई नुहंती घंट कवि आस जदुमणि महापात्र नारायण कल्याणकारी हूँ सर्वरिष्ठ खंडन करंतु महाप्रभु सत्यनारायण ଆଜ୍ଞା बापा हौ ये तो आमरी अंचल पुलिस सारे आम कौन आग नौ हाँ ତାହେଲେ ପଇସା ଫେରେଇ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା पाटी कना ତମ ଅଞ୍ଚଳର କହିବ जाऊ गोटे कथा कान रे मोर पड़िला କୋଉ କଥା କହିବ मु बहु खुशी ହଁ ଖୁସି कही कही पुलिस बाहिनी निंदा कला बेले कही कही प्रशंसा करती ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ସାର୍ଙ୍କର मु प्रशंसा शुणी बहुत राजनीतिज्ञ ठारू ହଁ तांकर सहकर्मी ठारू सब प्रशंसा शुणी से गोटे भल पेट पुरीगला ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା आमे कहीं परिचय बेसी दबू देले अड़ुआरे पड़े पुणी कौटी कौन हम से धंदार आमर किए पहुँचे जेतिक ना किए कह मोर असुविधा मत साहय कर सेगुड़ा किए हम आम ये जेतिक आपण मैंने बस सब शुणु ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା घंट कवि जदुमणि महापात्र गोटे पद मु गाई ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା अभिमान भरा कंठरे जदुमणि कहले कले हे लीलाचल कलाकार जगन्नाथ तुमे काहाकू कोन देइछो कि किछि देइला ନା तुमे बळी राजा को पाताल को चापिलो ता विभव नेलो ଆଜ୍ଞା ଦେଲ କାହାକୁ अकिंचन सुदामा को देलो ଆଠୁ ନେଲ ତାକୁ ଦେଲ गोपपुर गोपांगना मानकर वस्त्र को नेलो ଦେଲେ କାହାକୁ द्रौपदी की वस्त्र देलो ବାବା नेलो जहा देलो ताहा एथकू किंपाई ମହା दातापणे पताका बांधी अभिमान भरा कंठरे से कहले आपण मानकर ओडिया साहित्यिक माने अध्यापक माने यूनिवर्सिटी कोर्स करि पारु नाहंती जदुमणि साहित्य हाँ। भारी क्लिष्ट ଭାରି କଷ୍ଟ ହଁ तेणु से पुरातन मंच रे ଆଜ୍ଞା पुरुणा कवि लेखा पदे गाई सारिबा परे ପରେ ପରେ मु आपण मानक निकट रे आज जो विषय आलोचना करिवि ଆଜ୍ଞା प्रथमे सेई रचना करिसंती ता आउ से होचंती ताहांकर अति प्रिय भक्त ଭକ୍ତ से किए କିଏ गोटे चातुर्यपूर्ण मंगलाचरण अल्प समय भितर सरीब ଆଜ୍ଞା सूर्य बंधु रिपु कन्या କନ୍ୟା गेडुआ ସାର୍ सूर्यंकर बंधु किए ସାର୍ ପଦ୍ମ सारे पद्म मु पद्म ନାଇଁ 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 पुराण पृष्ठारे मन रख ହଁ पाला वाला भी बसीच मन रख ବେଶ पाठ भितर केमिति कुहा जाउछ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା पुराण पृष्ठारे पंडिते भगवान विष्णुकर चारोटी हाथ रे चारोटी आयुध से धरती ଆଜ୍ଞା 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 शंख चक्र गदा पद्म ପଦ୍ମ आपण माने समस्ते जानती भगवान विष्णुकर शंख नाम पंचजन्य ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ गदा नाम कौमदकी
ଚକ୍ର ନାମ ସୁଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ସାର୍ ପଦ୍ମ ନା ଫୁଲ ପଦ୍ମ ନାଁଟା ଅମର କୋଷରେ ନାହିଁ ନା ନା ହେଲେ ସେ ପଦ୍ମର ପୁଣି ନାଁ ଅଛି ନା ନାଇଁ ନା ନାଇଁ କେମିତି ବା ଖାଲି ନାରାୟଣ ପଦ୍ମ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ ସାର୍ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମ ଧରନ୍ତି ହଁ ବ୍ରହ୍ମା ପଦ୍ମ ଧରନ୍ତି ଧରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଇଏ 4 ଜଣ ଦେବତା 3 ଜଣ ଦେବତା ଜଣେ ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରନ୍ତି ହଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଦ୍ମ ନାଁ କଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପଦ୍ମ ନାଁ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଦ୍ମ ନାଁ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପଦ୍ମ ନାଁ କଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶ୍ଲୋକ 3 ପାଦେ ଗାଇବି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଗାଇବିନି କହିଦଉଛି ବହି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ବ୍ୟାସ ନା କୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ତୁମେ କହିବ ବା କାଲି ଏମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲେ ତୁମେ ପଚାରିଦେଲ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କିଏ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ବି ସେ ସମାନ କାହିଁକି ହେବେନି ନା ସେ ବର ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଅମର ବର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଏବେ କହିଦେଉଛି ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ବୀର ପାଣ୍ଡବ ବାହିନୀରେ 2 ଜଣ ସାର୍ କିଏ ଆଉ କୌରବ ବାହିନୀରେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଡରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିକିରି କୌଶଳ କରି କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ନହେଲେ ଆଗ କୃଷ୍ଣକୁ ଖାଇଥାନ୍ତା ସିଏ ସିଏ ହଉଛି ବେଲାଳ ସେନ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଧରିକିରି ରଥ ଭଙ୍ଗା ଚକ୍ର ଧରିକିରି 7 ଜଣ ମହାରଥୀଙ୍କ ସହିତ ଲଢିଲା ଦ୍ରୋଣ କହିଲେ ଆରେ ବାପା ଇଏ କି ବିଦ୍ୟା କୋଉଠୁ ଶିଖିଛି ଏପଟେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏପଟେ କିଏ ବେଲାଳସେନ ହଁ ସେପଟେ ରଣ ରଙ୍କା ଶଲ୍ୟ ଇଏ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ ବା ପୂର୍ବ ପକ୍ଷରେ ଜଣେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବସିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ କିଏ ବାହାରିବ ବା ବହି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗାୟକ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆଉ ଆମ ସାର୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାହେଲେ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଇଏ 4 ଜଣ ଦେବତାଙ୍କର ପଦ୍ମ ନାଁ କଣ କବି ହେଲେ ବ୍ୟାସ ବହି ହେଲା ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ପୁରାଣ କହିଲା ଇଏ ଦ୍ୱିତୀ ପଦାବ୍ଜ ଜଗଦୀଶ ଭୁଜେ ଭୀଷ୍ମାନ୍ତ ରାଧା ଗବିବାସ ପଦମଙ୍ଗ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ରବି ପ୍ରିୟାଜ କର ଦ୍ରୁହିଣ ଏତିନି ପାଦେ ଆଉ କେମିତି ପଢିବି କଣ ତାଙ୍କୁ ଚାଲାଇ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପାଲା ବାଲା ହେଇଛ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିଛ ବା ଇଏ ମେଳା ଭଳିଆ ବୋଲିଲେ ହବନି ନା ନିଜ ପାଲା କେତେ ଆଗରେ କେତେ ପଛରେ ଯଦି ଜାଣି ନ ପାରିଲ ପାଲା ତ ହଁ ତୁମର କୋଉଠି ଭଲ ହବ ମୋର କୋଉଠି ଭଲ ହବ ତୁମର କୋଉଠି ମନ୍ଦ ହବ ମୋର କୋଉଠି ମନ୍ଦ ହବ ସେଟା କିଛି ନ କହିବା ନାରାୟଣଙ୍କ ପଦ୍ମର ନାମ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦାବ୍ଜ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଯୁକ୍ତ ଅବ୍ଜ ସମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦାବ୍ଜ ମନେ ରଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ପଦାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ହଁ ପଦ ଅବ୍ଜ କହିଲେ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଭୀଷ୍ମାନ୍ତରା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପଦ୍ମ ନାମ ହଁ ବାବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପଦ୍ମ ନାମ ହଉଛି ସାରସାକ୍ଷ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଧରନ୍ତି ତାର ନାମ ଦେବ ତୁମ୍ଭେ କହିରେ ମଧିଧାରୀ ସ୍ୱର୍ଗ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଢିଲି ନାହିଁ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲୋ ମା ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମର ଶତ୍ରୁ କିଏ ପଦ୍ମର ଶତ୍ରୁ କାକର କାକର ଠିକ ମନେ ରଖିଲେ କହିଦେଲା ମୁଁ କହିଲେ ତୁ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ କହିବେ କିଏ କହିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ ପଦ୍ମିନୀ ନା ସଇ ଶିଶିର ଘନ ରବି କି ପଦ୍ମିନୀ ନା ସଇ ଶିଶିର ଘନ ରବି କି ଗ୍ରାସେ ଏଣୁ କରି ଋତୁ ନାମରେ ରବି ରହିଲେ ତ୍ରାସେ କିଚକ ବଧରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କହିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲା ବାଲା କେବଳ କାକର କାକର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଆଁ ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ କାକରକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପୋଡ଼େ ତେଣୁ କରି ହିମ ହଉଛି ପଦ୍ମର ଶତ୍ରୁ ସେଇ ହିମବନ୍ତଙ୍କର ଝିଅ କିଏ ହିମବନ୍ତଙ୍କ ଝିଅ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ତ୍ୟଭିଜନେ ନାନା ବନ୍ଧୁଜନ ଜୁହାବ ରୌମେତ୍ରୀ ମାତ୍ରା ତପସ୍ୱନୀ ସିଦ୍ଧା ସିଧା ସେ ପର୍ବତ ରାଜା ହିମାଳୟଙ୍କର ଝିଅ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ
ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ଉମା, କାହିଁକି ଭବାନୀ, କାହିଁକି ରୁଦ୍ରାଣୀ, କାହିଁକି କାତ୍ୟାୟନୀ, କାହିଁକି ଗୌରୀ? କାହିଁକି ଗୌରୀ କମ କଥା ଅଛି। ୟାକୁ ତ କହିଲେ ସମୟ ପଳେଇବ। ଆମେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ସର୍ଟକଟ୍ ନେଇକି ବିଷୟକୁ ଯିବା। ବା ତାହେଲେ ଇଏ ପର୍ବତ ନନ୍ଦିନୀ ପାର୍ବତୀ ହେଲେ ଶିବଙ୍କର କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଶିବଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶିବ। ଶିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କିଏ? ପଦ୍ମ। ପଦ୍ମର ଶତ୍ରୁ କାକର। କାକର କି ହେମବନ୍ତ। ହିମାଳୟ। ହିମାଳୟର ଝିଅ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶିବ। ତସ୍ୟ ହାର। ଓଡ଼ିଆରେ କହ। ଶିବଙ୍କ ହାର କିଏ? ହାର କାହାକୁ ପକାନ୍ତି? ସର୍ପହାର। କହିଲା ହଁ ଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟା ସରିଯାଉ। କହିଲେ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ହାରାୟ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ଭସ୍ମାଙ୍ଗରାଗାୟ ମହେଶ୍ୱରାୟ ନିତ୍ୟାୟ ସୁଧାୟ ଦିଗମ୍ବରାୟ ତସ୍ମୈ ନକରାୟ ନମ ଶିବାୟ। ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଶିବ ନାଗ ହାକୁ ହାର କରନ୍ତି କି ବାସୁକି କି ଭୂଷଣ କରନ୍ତି? ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିଲାନି। କାରଣ ଦିଟା କଥା ଲିଖିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶିବଙ୍କ ହାର ହଉଛି ନାଗ। ନାଗର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ହାର ରିପୁ। ରିପୁ। ନାଗ ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଗରୁଡ଼। ଗରୁଡର କାନ୍ତ କିଏ? ନାରାୟଣ। ସେହି ନାରାୟଣ ସେହି ଶିବ। ଆଜିର ଏ ଷଷ୍ଠ ରଜନୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଖଦ ହୁଅନ୍ତୁ, କୀର୍ତ୍ତିଦାନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରୀତିଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିଦାନ କରନ୍ତୁ। ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ମାନେ ଆସି ପୁରାତନ ଭବ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାପା ଆସିଲା ପରେ ଚୌପଦୀ ଗାଇବେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ଗୋଟେ ଦୋହା ଗାଇବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ। ସେ ନାହାନ୍ତି କି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଚୌପଦୀ ଅଛି। ଚୌପଦୀ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୋହା ମୁଁ ଗାଇବି। ସାର୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ମାନପତ୍ର ଉପଢୌକନ ଦେବେ, ତାକୁ ଆମେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି, ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ବାପା ଭଲ କରି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାଇଜ କରି ଟିକେ ଏଡିଟିଂ କରି ଛାଡିଦବ। ଟିକେ ମୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବ। ତୋର ଠିକ ଅଛି। ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା। ଆପଣ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନୀ ସାର୍ ମାନେ ଏ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ନାମ ସତ୍ୟ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏଇ ସମୟ ପାଇଲେ ଦୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭିତରେ ଦୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ କାହିଁ ନିର୍ଦୟା ହୁଅନ୍ତି, ଦୟା କେମିତି ମଣିଷ ଅନ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେ ଯାହା ହଉ ବାବା ଉକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପୁଅ ସଭାପତି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଣ୍ଡୋଇ ଇଏ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନାଁରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ବାପା ଯେ କି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସାର୍ ଏବଂ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। କୃପା କଲେ ମଣିଷ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହୁଏ। ଆଉ ଆମର ସେ ସାର୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାର୍ ନା କଣ ମନେ ପଡୁନି ଆଜ୍ଞା, ସରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାର୍, ସେ ତ ପୁରା ମୂଳରୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ସେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଯିଏ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଏ। କେମିତି ଦୟା ଗୁଣ ଜାତ ହବ ଇଏ ପଥିତ ଦଶା ପାଲା କଳାକାର। ଆପଣ ସଠିକ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପଥିତ ଦଶା, ପାଲା ବୋଳି ନ ପାରିଲେ ଆଉ ଔଷଧ ପାଇଁ ପଇସା ମିଳିବନି। ଠିକ କଥା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଏ ସଂସଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ, ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ସଂଯୋଜକ, ଆୟୋଜକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ସଂସଦ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢୁ, ଜାଗୁଳେଇ ପଦର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦିକ ବା। ଗୋଟିଏ ପଦ ଦୋହା ଗାଇବି। କବି ହେଲେ ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରଧାନ କୁମାର କବି। ଘର ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳ। ତୁ କାହିଁ ସେମିତି କହୁଛୁ? ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛୁ ତୁ ସେମିତି କହୁଛୁ।
କହିଲେ ତୁ ନ ଦେଲେ ନ ଦେବୁ ସେଇ ଅଭିମାନ ଭରା ଇଏ ତୁ ନ ଦେଲେ ନ ଦେବୁ ସାରେ କାହିଁ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାଇଲି କଣ ମାନପତ୍ର ପାଇଲେ ଗାମୁଛା ପାଇଲେ ଟଙ୍କା 100ଟା ପାଇଥାନ୍ତା ମୁଖୁରେ କିରେ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି ନା କଣ ହେଲା କଣ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନେଇ ସେ ଚାହିଁଲେ ତୁ ସେଗୁଡା କାହିଁ କହୁଛୁ ସେ ପଇସା ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ମରିବା ଯାଇଥିବ କହିଲା ତୁ ନ ଦେଲେ ନ ଦେବୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରଧାନ ଧାନ ଓଳି ত্রিভুবন লোকে যার তুম চরণে বন্দন জয় জয় জগন্নাথ দেব মধুহারি তুমর মহিমা কেহু কহিব বিস্তারি আজি সংস্কৃত রামায়ণ করিবি আলোচন যোଉଠାରୁ ଅଧା ରହିବା ଦେଖିବା କରିବେ କିଏ ଯେ ନା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତୋ ମନ ଥିଲେ ଛାତିରେ ଭାଇ ଏ ତାଲାକୁ ତ ଆସ ନାହିଁ ଏଠି ମରା ଧରା ହବନି ବାବୁରେ ଜ୍ଞାନର ଚୁଟି ହୁଅଇ ଗପ ଟପ କରିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ବେଳ ଚାରିପଦ କଥା ମୋର ପାଲାର ସମ୍ବର ଯେତିକି ବସି ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡନ ସମସ୍ତିଙ୍କି ନିବେଦନ କରେ ସନାତନ ସର୍ବେ ତୀର ଦରବାରେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି କର ତାଳି ସ୍ୱରେ କେତେ ଜଣ ଦେଲେ କେତେ ଜଣ ଦେଲେ ନାହିଁ ଯେତେ ଜଣ ନଦେଲେ ବସି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ରହି ତାଙ୍କରି ହରିବୋଲରେ ଚଳିଯିବ ଭାଇ ନିଜ ହରିବୋଲ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ କେହି କାହା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭାଗି ହେବେ ନାହିଁ ଜଣେ ଖାଇଲେ କି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପେଟ କି ପୁରି ଯାଇ ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆଜି ହୀନ ସନାତନ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଦେବେ ସଭାଗନ
ଏ ବାତ ବାତ ଇଏ ୟାକୁ ବାତ ମାଇଲା କିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ ନାହିଁ ଏତେ ଲୋକ ଏରେ ଗୋବିନ୍ଦ ହଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାରସାଦି ଦେଖେଇବ ଆଉ ପଡ଼ିବୁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ 50 ବର୍ଷ 51 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିଛି ଏମିତିକା ମାନେ ଚେତା ବୁଢା କାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିନି ତୁ ଯଦି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଲୁ ତୋ ମୁହଁରେ ପାଣି ଛଟା ହେବା କଥା ପାଣି ପାଟିରେ ଦେବା କଥା ଗେଡୁଆ ଇଏ କଣ ପାଣି ପିଇଲା ତୁ କଣ ଉଠିଲୁ ଏ ପାଣି ପିଇବାରେ ମୁଁ ଉଠିଲି ଆପଣଙ୍କର କଥା ହଉଛି ଏଇଆ ଆମର ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ଅଛି କନେକ୍ସନ ଅଛି କନେକ୍ସନ କଣ ଘର ୱାରିଂ ହଉଛି ନା କଣ ବତେଇ ଦେଲେ ବୁଝିଯିବ ହଁ କଣ ତୁମ କନେକ୍ସନ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ତୋର ମୋର ହିସାବରେ କଣ ହବ ହିସାବରେ ଦି ଭାଇ ହବା ତୁ ବଡ ସିଏ ସାନ ସାର୍ ଜାଣିଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦି ଭାଇ ହେଲେ ତୋ ବାପା ଯେ ସେ କଣ ମୋ ବାପା ନୁହଁ ମୋ ବାପା ଯେ ତମ ବାପା ସେ ତୋ ବୋଉ କଣ ମୋ ବୋଉ ନୁହଁ ମୋ ବୋଉ ଯେ ତମ ସେ ତୋ ଭଉଣୀ କଣ ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହଁ ଭଉଣୀ ଯେ ତମ ଭଉଣୀ ସେ ତୋ ଭାଇ କଣ ମୋ ଭାଇ ନୁହଁ ମୋ ଭାଇ ଯେ ତମ ଭାଇ ସେ ଆରେ ତୋ ପୁଅ ଝିଅ କଣ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ନୁହଁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ତମ ପୁଅ ଝିଅ ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଏଇଟା ହବନି ଇରେ ମିଛରେ ଇଏ ଏଇ କଥା କହିବ ବୋଲି ପଡିଥିଲା ଇଲା ନା ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଜନ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି ତୁମେ ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲା 2 ଜଣ ଗାୟକଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଭୋକାଲ ଏଠିକି ଆସିଛ ଜାଗୁଳେଇ ପଦ ଅମରଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କର ଏବଂ ଦତ୍ତକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଦିଅ ମୁଁ କହିଛି 3ଟି ଆଗ ପାଳିରେ 3ଟି ଭଜନ ତା ଓ ଜୟ 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 ରାମ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଜୟ 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 ରାମ ଜାନକୀ ରମଣ ଜୟ 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 ରାମ କୌଶଲ୍ୟାନନ୍ଦନ ଜୟ 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 ରାମ ରଘୁକୁଳୋତ୍ତମ ଚାଲିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ 6 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି ଜାଗୁଳେଇ ପଦର ଗ୍ରାମର ଜାଗୁଳେଇଙ୍କ ପିଠରେ ଯଜ୍ଞ ଆପଣ କହିବେ ଇଏ ଗାୟକ କଣ କହୁଛି ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଆମର ତ ପାଲା ହଉଛି ଏଠି ତ ପାଲା ହଉଛି ସାର୍ କଣ ଖାଲି କାଠ ପଡିକି ହୋମ ଘିଅ ଢାଳିକି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିକି ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ କେତେ ପ୍ରକାର ଶୁଣ ପାଲା ବାଲା ଯଜ୍ଞ ହଉଛି 5 ପ୍ରକାର ଟିକେ କହିଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି 6 ରାତି ହେଲା 2 ଦଳ ପାଲା ବାଲା ଏ ମଞ୍ଚରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି କି ଯଜ୍ଞ ଏଠି ତ ହୋମ ହଉନାହିଁ ଯଜ୍ଞ କଣ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରାଶର ଋଷି ପରାଶର ସଂହିତାର ଯଜ୍ଞ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲା ଇଏ ଋଷି ଯଜ୍ଞ ଦେବ ଯଜ୍ଞ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ତ ସର୍ବଦା ଦୁର୍ଯଜ୍ଞ ପିତୃଯଜ୍ଞ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତା ସାର୍ ତ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି 5 ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କିଏ ଇଏ କଥା ଏ ବାପା ଇଏ କଥାଟା ଅଡୁଆ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜକୁ ହିତ ପରିବାରକୁ ହିତ ଯୋଉ ପିତା ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗେନି ସେଟା ଶରୀରକୁ ଭାରି ଭଲ 5 ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କିଏ ନା ଋଷି ଯଜ୍ଞ 1 ଦେବ ଯଜ୍ଞ 2 ଭୂତ ଯଜ୍ଞ 3 ନୁରୁ ଯଜ୍ଞ 4 ପିତୃ ଯଜ୍ଞ 5 କିଏ କୋଉ ଯଜ୍ଞ ନ ବୁଝେଇବା ଯାତେ ବୁଝି ପାରିବୁନି କହିଲା ଇଏ ଋଷି ଯଜ୍ଞ ବେଦ ପାଠ ଇଏ ନୁରୁ ଯଜ୍ଞ ହୋମ କର୍ମଂଶ ଦେବ ଯଜ୍ଞ ତିଥି ପୂଜା
বলিদান দেবযজ্ঞ তিথি পূজা পঞ্চযজ্ঞ প্রকৃতি যদি বিদ্বান গায়ক এঠিকি ন আসি থাকে মু এ কথা কই নথাନ୍ତି না ঋষি যজ্ঞ বেদ পাঠ আজ্ঞা গীতা পড়িবা ভাগবত পড়িবা হরিবংশ পড়িবা যেতে সবু পুরাণ অছি পড়িবা মৌসা রামায়ণ মহাভারত পড়িবা ইয়ে হচ্ছে ঋষি যজ্ঞ ঋষি যজ্ঞ নৃ যজ্ঞ হোম কর্মচ ব্রাহ্মণ কুণ্ড তৈরি করি অগ্নিরে আহুতি দিয়ে মন্ত্র বলিকি সে হচ্ছে নৃ যজ্ঞ পিতৃ যজ্ঞ তর্পণ আপন পোখরীরে গাধেই সারিবা পরে যে আঞ্জুলিরে জল নেইকি দউচন্তি পিতৃপুরুষଙ୍କୁ ইয়ে হচ্ছে গোটে যজ্ঞ যজ্ঞ আমি তো সূর্যଙ୍କୁ দউছে পিতৃপুরুষ কেমতি পাউচন্তি না পিতৃগণক মধ্যে মুহি নাম মো অর্জমা बोलाय সূর্যଙ୍କ দ্বারা পিতৃপুরুষ পানি পান দেব যজ্ঞ তিথি পূজা ধীরে ধীরে বাপা ওহো দেব যজ্ঞ অতিথি পূজা কোন না পরিবার ভিতরে বিনা নিমন্ত্রণ রে বিনা ডেট ফিক্স রে जी आसी पहुंचते आपण घरे सी हेल अतिथि তাহলে আমরা অতিথি নহ नाई आज्ञा आम अतिथि नुह आम पाला व्यवसायी आ खाइबू ता खाइबू एते टंका नबू आम कहीं अतिथि हबू ना डेट फिक्स वर्षक पूर्व आम अतिथि नुह ना न तिथि अतिथि मो माँ मान को गोटे कथा कहूँ शुण कह आज समाज रे पालारे नारी मानकर माँ मानकर संख्या कमी कमी गला बेले जा हो आज आप बसचंती परिवार को चाहिए गोटे नारी सजाड़ चाहिए भांगी दब उजाड़ी देव हाँ बाबू माने किए केते काम कार्य व्यस्त बाहर रहिले संसार चलवा तुमे माने घरे थिला बेले जते अतिथि आसी पहुंचबे हाँ अतिथि सेवा होची नारायण कर सेवा सेवा मो माँ अतिथि की निराश रे फेरैबो नहीं ना अतिथि की फेरैले 15 वर्ष जाए पितृपुरुष पानी पाइबे नहीं तुम भिजा माटी रे खाली गोटिए श्लोक गाई दे के आगु जाउ पराशर कहिले जो परिवार रे सारे थोर अतिथि निराश रे फेरी जिबे से परिवार माटी टे हिजो अशुद्ध केमिति ना अतिथि जत्र भगनाश गृहातपति निवर्तते पितर तस्य नाशनति 15 वर्षाणि च अतिथि आपण दुआर लोमा फेरी गले गले 15 वर्ष जाए तुम्हें सासू ससुर को श्राद्ध देले सासू ससुर पाइबे कारण आमे बापार पुओ आम बापा माँ मरीगला पर 1000 श्राद्ध देले कौन हम कूल बहु श्राद्ध देदेले सासू ससुर शांति शांति हाँ समस्ते पानी देबे हाँ बुढ़ा पार्टी रे आज्ञा किंतु बहु टोपे पानी देदेले ससुर मुक्ति पाइबो ना कौन कहू तुम सारे आपनकर ये चिलिका कुलिया को भी डॉक्टर माधव मानसी की परिष्कार कर देइछन से कोन कहले कला कूल बधु जेबे मुखे दिए जल बंधु जेबे मुखे दिए जल कूल बधु जेबे मुखे कुला बंधु जेबे मुखे दिए जल जल मुहई से शत्रु फला जल जल मुहई आई से जगतसिंहपुर ब्रेक टिके देखि जानतु आउ कम टंका खर्च ये नरसिंहपुरिया कौन जानछन सागर दियो ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କଥା କ'ଣ ଭାବ ଲାଗିଥିଲା ବୁଝିଲେ କି ଆଉ କାହିଁ ଆଉ କଣ ଆରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ନାଟ ଭାବ ଲାଗିଥିଲା ଯେ କୁକୁଡ଼ା ଇଏ କରୁଛୁ ମାଂସ ସେ ନାଟ ଭାବ ଭଲ ଯେ ଲାଗିଛି କେଳା ଆସିକି ଧରିକି ନେଲା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ଦେଲ ଓ କେଳା ଧରି ନେଇ ଗଲା ବୋଲି ନାଗ ସାପ ତୁମେ ମତେ ଏତିକି ଦେଲ ନହେଲେ ଦେଇ ନଥାନ୍ତ ଆଚ୍ଛା ହଉ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ସର୍ବଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ସେଇ ନାଗେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ନ ମାରନ୍ତୁ ଏତିକି ତ ଜାଗୁଳିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର କି କଥା କହୁଛ ନାଗ ସାପ ପଶିଥିଲା ବୋଲି ତ 51 ହେଲା ହଉ ହଉ ମଉସା ଯାଅ ଯାଅ ଅତୁଟ
ଶକ୍ତି ସେମିତି ମାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥିବ ତାଙ୍କୁ ଦବ ନେଇ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବେଶୀ ନାଗ ସାପ ପଶିବ କହିଲା କୂଳ ବଧୁ ଯେବେ ମୁଖେ ଦିଏ ଜଳ କୂଳ ବଧୁ ଦେବେ କେମିତି ସେଟିଂ ତୁମେ କହୁଛ ଆମର ହଉନି ଜଗତସିଂହପୁର ଆଗରେ ହଉନି ଇଏ ଜଳ ନୁହଁ ସେ ଚତୁର ସବୁ ବୋହୂ ମାନେ ଶୁଣ ଶାଶୁ ଚିଡୁ ବୋହୂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୁହଁରେ ପାଣି ଦେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ତେଣୁ କୂଳବଧୂ ହଉଛି ଦେବୀ ଦେବୀ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୋହୂଟିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଣନ୍ତି ଶାଶୁ ଘରକୁ ବାପ ଘରୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ ହୁଳହୁଳି ପଡେ ଶଙ୍ଖ ବାଜେ ଦୀପେର ଆଳତି ହୁଏ ଦୁବ ଚାଉଳ ପଡେ ଡିଜେ ବାଜେ ବରଂ ଯୌତୁକ ନ ଆଣିଥିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବାଟା ସାର ଆଜି ଏ ଯଜ୍ଞ ଆଡକୁ ଯାଉନି ଖାଲି ଯଜ୍ଞରେ 4 ଦିନ ଯିବ ନା ହବନି ଆଜି ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଏଠି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସାର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଠିକ ନା ଭୁଲ ସାର୍ ଠିକ ନା ଆଉ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ରାମ ଜଣେ ସଂସ୍କାରକ ଇଏ ବଦମାସୀ ରାଜା ଯୋଉ ଘୋଡା ଉପରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ କରିବେ ସେ ଘୋଡା ବର୍ଷେ କାଳ ବୁଲିବ ସେଇ ଘୋଡାକୁ ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ହାଣିବେ ଠିକ କରିବେ ନା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଇଏ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଗୋମାତା ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ଘିଅ ଦଉଛି ଦହି ଦଉଛି ସବୁ ଦଉଛି ସେ ଆମର ମା କିଏ ମା ଗାଈ ହଉଛି ଆମ ମା ଗାଈ ହଉଛି ଆମର ଆରେ ମୁଁ କହୁନି ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କର 18ଟା ମା 5ଟା ମା ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ମା ସାର୍ କିଏ କିଏ ଲେଖିଲେ ଡକ୍ଟର ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଲେ ମାତା ଗାଭୀ ଭୂମି ଇଏ 3 ଜନନୀ ରଖନ୍ତି ମାନବ ତାଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ସଭିଏ ଧାରିବା ପ୍ରାଣ ପ୍ରଥମ ମା ହେଲେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରି ଆଖି ବୁଝିଦେଲା ଟିକେ ଝିଅ ମାନେ ବୋହୂ ମାନେ ମା ମାନେ ଶୁଣ ଗୋଟିଏ ଝିଅ କେତେବେଳେ ବାହା ହବ ଜାୟାରୁ ଜନନୀ ହବ ତା ଛାତିରେ 2ଟି ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଥୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ମା ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡରୁ ପୁଅ ଅମୃତ ପାନ କଲେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡମ୍ବନା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମା ଆଖି ବୁଝିଦେଲା ସେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ତାକୁ ଗାଈ ମା କ୍ଷୀର ଦେଇ ବଞ୍ଚେ କଣ ଆଜି ବାପା ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି ଆଜି ଶୁଭୁନି ଭଲ ବାଗ ଆଜି ମୋ କଥା ମତେ କାନରେ ପଡୁନି କି ବେଟ୍ରି ଫେଟ୍ରି ନାହିଁ ଦେଖ ଗାଈ ହଉଛି ମା ସାରେ ଗାଈ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା ଯଦି ଗାଈ ତୁ ଜନ୍ମ ନେଲୁ ମା ଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଲୁ କେତେ ଦିନ ଖାଇବୁ 8 ମାସ ଖାଇଲି ତାପରେ କଣ ଖାଇବୁ ତାପରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଗାଈ ହେଲା ମା ଗାଈ କ୍ଷୀର କେତେ ଦିନ ଖାଇବୁ 8 ମାସ ତାପରେ କଣ ଖାଇବୁ ଭାତ ଭାତ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ହାଣ୍ଡିରୁ ହାଣ୍ଡିକି ଭାତ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଚାଉଳ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ବସ୍ତାକୁ ଚାଉଳ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଧାନ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଖଳାକୁ ଧାନ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ବିଲ ହଉଛି ମାଟି ଆମର ମା ପ୍ରଥମ ମା ହେଲେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ହେଲେ ଧରିତ୍ରୀ ତୃତୀୟ ମା ହେଲେ ଗୋମାତା କି ଗାଈ ସାରେ କଣ ଯଦି ଗାଈ ହେଲେ ଆମର ମା ତାହେଲେ ଷଣ୍ଢ ତ ବାପା ହେବେ ଆଉ ଦାଦି କିଏ ହବ ଏଇ ଯୁଗରେ ବେକାର କଥା କହିବେ ମୁଁ ଠିଆ କରେନି ସମୟଟା ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଗାଈ ହବ ଯଦି ମା ଷଣ୍ଢ ହବ ବାପା ସେ ଷଣ୍ଢ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢକୁ ବାପା ଡାକି ଯିବୁ ମୂର୍ଖ କୋଉଠୁ ଅପମାନ ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିছিল ମା କୋଉଠି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ କହିଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହବ କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱକୁ ବଳି ଦିଆଯିବନି ରାମ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ସଂସ୍କାରକ ଭାରତକୁ ଆସିବାରୁ ନିରୀହ ଅଶ୍ୱ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ ମୂର୍ଖ ରାଜା ଗୋମାତା
ମାତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିକି ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଆରେ ଗାଈ କି ବଦ୍ଧ କରିବ? ଯୋଉ ହୋମଟ ଗାଈ ଘେରେ ହଉଛି, ଗାଈ ନଥିଲେ ତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ନାହିଁ। ଏ ଗାଈ କି କଣ ମାରିବ? ଆଉ ସାର୍ ବୁଝିବି ନାହିଁ। ଚାଲିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ। ଯଜ୍ଞରେ ସବୁ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁଅ ବଶିଷ୍ଠ ହୋମ କରୁଛନ୍ତି। ହୋମ କଲା ବେଳେ ସାର୍ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନେକର ତ୍ରୟମ୍ବକ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନ ଉର୍ବାରୁକ ମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟମ୍ ଅମୃତାତ୍ ସ୍ୱାହା ଇଦମ୍ କଣ ତ୍ରୟମ୍ବକ କି ନମ ଶିବାୟ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱହା। ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱାହା ଦିଟା ଅକ୍ଷର ତା ମଝି ଯୋଉଟା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ସେଇଠି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢଳା। ଯଦି ସ୍ୱାହା ପୂର୍ବରୁ ଢାଳିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ, ସ୍ୱାହା ପରେ ଢାଳିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଅନେକ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି। ବିଚାର କଲେ ଆଜି କାହିଁକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହଉଛି? ସ୍ୱାହା ପୂର୍ବରୁ ଢାଳି ହେଇଯାଉଛି, ସ୍ୱାହା ପରେ ଢାଳି ହଉଛି। ସେ ତ ସେତେବେଳର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ଧ୍ୟାନ ସ୍ତିମିତ ଲୋଚନରେ ବସିଗଲେ। ବିଚାର କଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଆହୁତି ଦେଲାରେ କାହିଁକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହଉଛି? ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ବଶିଷ୍ଠ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ଜାଣିପାରିଲେ ଆଜି ବିଘ୍ନ ଘଟୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ। ରାମଙ୍କର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ, ରାମଙ୍କର ଜଣେ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଏ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ନ ଆସି ଅନତି ଦୂରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ଅତି ନିଜର, କେହି ଜଣେ ପୁରୁଷ ହଉ କି ନାରୀ ହଉ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହୋଇ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି। ମତେ ଆଜି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଏଠି କେହି ଦୁଃଖରେ ରହିବେନି। ମୋ ମା ମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ବାବୁ ମାନ କେତେ ରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରୁ। ଗାନ୍ଧୀ କହିନଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ରାଜ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି, ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ରାମ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କିଏ ସେ ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ନ ଆସି କାନ୍ଦୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଟିକେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଗାଇବି ରାମାୟଣ ଯୋଉଠୁ ଅଧା କରିଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି, ସେଇଠୁ ଜଣେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ କପିଳ। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ରହିବ। ବାଲ୍ମୀକି ହେଲେ ଆଦି କବି, ରାମାୟଣ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ରହିବ, କପିଳ ରାମାୟଣ ରହିବ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। ଆଜି ଆଉ ଫାଙ୍କା କଥାରେ ପାଲା କରିବି। ବଶିଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ବୁଢୀ ହେଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ଚୂଳ ପାଚିଲାଣି, ଏତେ ଓଢଣୀକି ଟାଣି ଦେଇଛି ପଣ୍ଡିତେ ଚିହ୍ନି ହଉନି। ଏବେ ଚିହ୍ନିବ କଣ? ଏବେ ଯେତେ କମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକିରି ଆମେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ସେତେ ଡିମାଣ୍ଡ। ମୁଁ ପାଲାବାଲା କା ନାଁ କହିବିନି କି ଅଡୁଆରେ ପଡିବିନି। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମ ରୁଚି ବଦଳିଗଲାଣି, ଏସବୁ ଦୋଷ ଆମ ମାନଙ୍କର। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାରୀଟିଏ ଓଢଣୀ ଏମିତି ଦେଇଛି ଲୋ ମା ମାନେ ଶୁଣ। ନାରୀର ତିନୋଟି ଜାଗାରୁ ବସ୍ତ୍ର ଖସିଗଲେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ମଥାର ଓଢଣୀ, ବକ୍ଷଦର ବସ୍ତ୍ର, ଯୌନାଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଳୟ ଯେତେ ଜାଗାରେ ଖସିଛି। ବଶିଷ୍ଠ ବିଚାର କଲେ ବୃଦ୍ଧା ନାରୀ, ବୁଢୀ ହେଲାଣି, ପକ୍ୱ କେଶ, ଚର୍ମ ଗୁଡିକ ସବୁ ଲୋଚା କୋଚା ହେଇଗଲାଣି। ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଓଢଣୀ ଟାଣି ଦେଇଛି। ଦୂରରୁ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ କିଏ ତୁମେ ମା? ରାମଙ୍କ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ, ଯୋଗ୍ୟ ରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ କଲା ବେଳେ ତୁମେ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛ? କିଏ ମା? କଣ୍ଠସ୍ୱର ଚିହ୍ନିଲା ଭଳି ହଉଛି, କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ରାଜମାତା କୌଶଲ୍ୟା। କହ ମା, ତୁମ ପୁଅ ରାମଙ୍କ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ କଲା ବେଳେ ତୁମେ ଏଠି କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ମା ଇଏ କଣ ଠିକ ହଉଛି?
ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ମା କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇଥିଲି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ମୋର କଣ ଅଭିମାନ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛି ନାଇଁ ଆଉ ତାହେଲେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ମା ମୋ ପୁଅ ଏତେ ବଡ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କେତେ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଥିଲା ବେଳେ ସବୁ କାମ ସାରି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ ମୋ ପୁଅ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ରାମ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ମୋ ପାଦ ସେବା ନ କଲେ ମୋ ପୁଅ କେବେ ହେଲେ ନିଜେ ଶୋଏ ନା ଖୁସି ହେଲା ନାରାୟଣ ସର୍ବଶୃଙ୍ଖଳ ସର୍ବୋଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ସେ ସିନା ଦେଲେ ହନ୍ତା ଖସିଗଲା ଆଉ ହବନି ୟାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ସେ ଆଇଲା ମାନେ ଖସିଲା ଆଉ ବାପା ହଉ 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 ତେଣୁ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପଦ ସେବା କରେ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି 4ଟା ବୋହୂ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପଦ ସେବା କରେ କୋଉଦିନ ଆପଣ ମାନେ ପୁଅ ହେଇଛନ୍ତି ବୋହୂ ସେବା କଲା କି ନାଇଁ ବୁଝିଛନ୍ତି ନା ବାହା ହେଇ ସାରିବା ପରେ କହିବେ ସେ ବୁଢୀ ଖାଇଲାଣି କଣ ବାହା ସରିବା ପରେ ମା ତା ବୁଢୀ ହେଇଗଲା ବାପା ତା ବୁଢା ହେଇଗଲା ହେଲେ ଏପରି ପୁଅ କଣ ମତେ କିଛି କହିପାରେ ହେଲେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୁରୁଦେବ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ 2ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି ସେମାନଙ୍କର ରାମାୟଣକୁ ଶୁଣିକିରି ମୋ ହୃଦୟ କମ୍ପିଲା ମୋ ଛାତି ଥରିଲା ମୋ ପାଦ ବୋଲ ମାନିଲାନି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ସୁମଧୁର କଣ୍ଠ ସ୍ୱରରେ ପିଲା 2ଟି ରାମାୟଣ ଗାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି କି କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ କାହିଁକି ବହିଗଲା ଗୁରୁଗୁରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଙ୍କ ରାମାୟଣ କହିଲା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ 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 ମତେ ଦୟା କରି କୁହନ୍ତୁ ସେ ପିଲା 2ଟି କିଏ ଚିହ୍ନିନି ମୁଁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଣିନି ମୁଁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୋ ହୃଦୟ କମ୍ପୁଛି କାହିଁକି ମୋ ଦେହ ଥରୁଛି କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଡାକିଲେ କହିଲେ ମାଲୋ ତୁ ନ ଚିହ୍ନିଲେ କଣ ହବ ରକ୍ତର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେବି ସେ 2 ଜଣ କିଏ ଜାଣିଛି ମା ତୁ ତାଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧରୁଛି ସେ 2 ଜଣ କିଏ ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶୁଣ କହିଲା ଅନ୍ୟ କେହି ସେହି ନୁହନ୍ତି ସେ ତ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରଘୁକୁଳ କୁଳ ମଣ୍ଡନା ବିଶ୍ୱସାର ସୁଷମା କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଲୋ ମା ସିଏ 2 ଜଣ ପିଲା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି ତୋର ହଉଛନ୍ତି ପୌତ୍ର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶୁଣ ଆମେ ଓଡିଆର
केतोटी भाषा को भूली गले ब्राह्मण माने बेदीरे बोलती अमक से गोत्र से अमक दास से पुत्र पौत्र प्रपौत्र पुत्री पौत्री प्रपौत्री आपण को पुअर पुओ आपणकर हम पौत्र नाती कौटी लिखाई जेजे कौटी लिखाई आपण हेबे आपणक पुअर पुअर पितामह नहीं तेणु कुलगुरु वशिष्ठ कहले मालो जो दुई जन को तुम्हें न चिन्हिले सुधा आखिर नुह झरुची जे रामायण गान करुचंदी से दी जन हेले तुम कुलबधु जनकराज नंदिनी ए जनकराज कन्या जानकींकर जमज संतान से मो नाती हाँ मा रघुकुलर कुलज प्रतिमा बुढ़ी माँ कौशल्या कुलगुरु पाद को मुंडे मारी आउ सेठी रहिला क्षिप्र बेगे दौड़िला यज्ञ मंडप फाटक निकटे ठिया हेले कौशल्या माँ डाकिले राम ए राम मु राजमाता कौशल्या डाकुची मो प्रश्नर उत्तर दबु यज्ञ करिबु 100टा यज्ञ जति मूल्य नाई गोटे मार पाद धूली पंडित कोटी कोटी पुण्य सेमिति द्वापर जुगरे निज जन्मदात्री नहले भी पालन करथला कई दिन बोली गुरुत्वपूर्ण यज्ञ कर्मर पूर्णाहुति की उपेक्षा करी भगवान कृष्ण पंडित मानकु तरी देई पड़े माँ जशमती कूल बापा माँ को पाद धूली जी मूल्य अच्छी कोटी कोटी यज्ञ से मूल्य नहीं गर्जन कले कौशल्या माँ उठिया यज्ञ मंडप मो प्रश्नर उत्तर देला परे अयोध्या माटी रे यज्ञ हब मु जानी तू यज्ञ राम रे मते तू गोटे कथा उत्तर दे पारिबु को कथा मां कहि पारिबु से मंडप ऊपर जो दुई जन कैशोर बालक रामायण पाठ करूचंती से दुई जन को चिन्हिछु चिन्हिछु कह से दुई जन किए तोरी मुहरे मु सुनिबा को चाहे से अन्य केही नहंती मां से तो बहु सीताकर पुओ दुई जन तोर केही नुआ तो परि योग्य पुओ ठारू हे उत्तर मु आशा करि नथिली मो पुओ राम कहूची से मो बहु सीतार पुओ यार केही न कह राम मु तोते राजा हिसाब रे पचाउनी मु मां हिसाब रे पचाउची तू पुओ जे जो नारी एपरी योग्य पुओ जन्म दिए से नारी की कहीं दूषिता कही पारे आपण से नारी की कहिबे व्यभिचारिणी से नारी असती जो नारी पर पुरुष सहित मिसी वर्ण शंकर पुओ जन्म दिए स्त्री सु दुष्टा सुवास्मेय जायते वर्ण शंकर जो पुओ गाँव अनिष्ट करे परिवार अनिष्ट करे राज्य अनिष्ट करे देश अनिष्ट करे से हूँ वर्ण शंकर मोर जो नाती दी जन रामायण पढ़ुंटे गछरु पत्र झड़ी पड़ुचे ये रजक रजकी कथारे मो सुना नाखी बोहू को तू निर्वासन दंड दे गोटे सुना प्रतिमा को बसई की यज्ञ करुचु ए राम से सुना प्रतिमा यज्ञ नारायण को दुर्बादल पकई पारुची ना हुड़हुड़ी पकाउची ना 2 मिनिट जाऊ बरौ मो मां माने सब सुन 7 राति पालारे जति मूल्य नाई 2 जन गायक पालारे मूल्य कोथरे तुम पाखरे गोटे अमूल्य संपद अछि मां से अमूल्य संपद केवल पाला पाई नुहे प्रत्येक हिंदू मानकर मांगलिक कार्यक्रम पई आवश्यक बुझाउचंती कौशल्या राम क्षमा करिवे 30 वर्षर अध्यवसाय खाली कौशल्या राम को बुझाइबे गोटे नारीर पुरुष पाई केते दरकार पुरुषर नारी पाई केते दरकार 4 घंटा पाला
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା କରିବିନି। ମୁଁ ଆଜି ମୀମାଂସା ଦେବି ହରଣ ଘଣାରେ ନରସିଂହପୁରିଆଙ୍କୁ ପକେଇବି। ଆଜି ମୁଁ ନରସିଂହପୁରିଆ ଲୋକ। ତୁ ଖରାବେଳେ ଯାକ ତାଙ୍କରି ଘରେ ପଶଛୁ, ତୁ ଭାରି ଘାଣ୍ଟ ସବୁ ଯାକ ଲିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର କହିଦେଇଛି। ଶୁଣୁ, ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଆଉ ଏ ସମାଜରେ 5ଟା କଥା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ବାଣ ଫୁଟିବ, ମଦ ବାଣ୍ଟିବେ, ସେ କଣ ବାହା ବେଦିରେ ଦରକାର? 5ଟା କଥା ଦରକାର। ଲେଖିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ସଂହିତା। ଇଏ ସାକୁ କୋଉ ଆଣିବେ? କହିଲେ ଗୀତ ବାଦ୍ୟଂଶ ମାଧୁରୀ ଶଙ୍ଖ ବେଦ ସମୁଦ୍ଭାବ ପଞ୍ଚଘୋଷ ଇତି ପ୍ରକଟ ଶୁଭ କର୍ମଣି ନିଜୋଦୟ। ସବୁ ମା ମାନେ, ଝିଅ ମାନେ, ବୋହୂ ମାନେ ଶୁଣ, ଆପଣ ପୁଅ ବାହାଘର କରିବେ, ଗୀତ ବୋଲା ହବ, ବାଦ୍ୟ ବାଜିବ। ମା ଯୋଡି ନାଗରା ନ ବାଜିଲେ ହବ? ସେ ଡିଜେ ରୁ କଣ ମିଳିବ? ଆମର ଡିଜେ ବାଜିଥିଲା। ନାଇଁ ରେ ବାପା, ଡିଜେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯଦି ଏ ଗାଁରେ କିଏ ଡିଜେ ବାଲା ଥିବେ ସେ ଖରାପ ଭାବି। କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଡି ନାଗରା ନ ବାଜିଲେ ପଣ୍ଡିତେ ବାହାଘରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଯାଉଛି କାନ୍ଥରେ, ସେ ଡିଜେ ଚିତ୍ର ନା ଯୋଡି ନାଗରା ଚିତ୍ର? ମଙ୍ଗଳ ବାଦ୍ୟ। ମହୁରୀ ମହୁରୀ ଗୀତ ବାଦ୍ୟଂଶ ମାଧୁରୀ, ଦିଟା ଅର୍ଥ ମାଧୁରୀର। ମହୁରୀ ଆଉ ମା ମାନଙ୍କର ହୁଳହୁଳି। ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସାର୍, ବେଦ ପାଠ ହବ। 5ଟା କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଶଙ୍ଖ, ବେଦ, ହୁଳହୁଳି କିମ୍ବା ମହୁରୀ, ବାଦ୍ୟ। ଖାଲି ଯୋଡି ନାଗରା ନୁହଁ, ମୃଦଙ୍ଗ ବି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ବାଦ୍ୟ। କଣ ବୁଝୁଛୁ? ଇଏ 5ଟା କଥା ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ମା ମାନଙ୍କର ହୁଳହୁଳି। ମା କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ, ରାମ ବାପା ଆଜି କଣ ଏପଟ ସେପଟ କରିଛ? କାରଣ ଇଏ ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ହଉନି, ମୋ କାନରେ ପଡୁନି। କହିଲା, ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୀତା ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ, ହୁଳହୁଳି ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିମା କେବେ ଜଗତରେ ପୁଣି ପ୍ରତିଭା କାମ କରଇ। ସୁନାର ସୀତା ହୁଳହୁଳି ଦବ ନା? ତା କାହିଁ ତିଆରି କରି ବସେଇଛୁ? ମୁଁ କହୁଛି ମା, ମୋ ମା ସୀତା ଯେହେତୁ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସେ ଅସତୀ ନୁହଁ। ସେ ରଜକିଙ୍କର କଣ କରିଲା, ସେଥିରୁ କଣ ମିଳୁଛି? ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ବସିଲି, ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରୁ ମୋ ବୋହୂ ଆସିବ, କର୍ତ୍ରୀ ହେବ, ଯଜ୍ଞ ହବ। ନେଟ ନା ଡାଟା? ଚୁଚୁପ ହେବ। ତୋରି ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ। ବାପାଙ୍କ ମାକୁ ଭିନେ କରିକି ବଇଛୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା କଲୁଣି ଭିନେ? ମୋର ବିବାହର 16 ମଙ୍ଗଳା ଦିନ। ଠିକ କରିଛୁ। ତୋ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ମାଳ ଦେବା ଉଚିତ। ମୂର୍ଖ ଅପଗଣ୍ଡ। ଦେଖେ ରାମଙ୍କର କେତେ ମହତ ବିଚାର। କହିଲେ, ମା ସୀତା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସତ, କିନ୍ତୁ ସୀତା ଆସିବେ କି ନ ଆସିବେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରିବିନି। ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିବ କି ନାଇଁ ଆପଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତି ନା ଘର ମୁରବୀ? ଆଜ୍ଞା, ଏବେ କାହିଁ ଘର ମୁରବୀ ନେବେ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେବି ସେତେବେଳେ ଆଣିବି। ଯେମିତି ବିରାଡ଼ି ତା ଛୁଆକୁ କାମୁଡ଼ିକିରି ନିଏ, ସେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକିରି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ନେଲେ ଆଇଲେ। ଆଉ ଘର ଲୋକ କଥା ପଚରା ପଚରୁନାହିଁ। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ ରାମ, ସୀତା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ଅସଜଡ଼ା ପରିବାର ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆମେ ଆକୁ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଟିଭିରେ କିଏ ଦର ନଗଳା ହେଇ ନାଚୁଛି, ସେଇଆକୁ ଆଖି ପଲକ ପଡିବନି, ଏମିତି ଚାହିଁଥବ। ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଏବେ ନାଇଁ ନାଇଁ କୁହାହବନି, ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି। ନାଇଁ ସାରକୁ ଯିବିନି, ବହୁ ମହା ମୁସ୍କିଲ, ଆମେ ବିପଦରେ ପଡିଛୁ। ବାପା କଣ ବାପା ଆଜି କଣ ଗୋଟେ ମୋଡି ମାରି ଦେଇଛୁ କି? ହଉ, ବାହାରୁ ଶୁଭିଲେ କଣ, ଆମକୁ ଶୁଭିଲେ ହବ ନା ବାହାରୁ ଶୁଭିଲେ କଣ ହବ?
ସୀତାଙ୍କୁ ଡକେଇ ଆଣି ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମା ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବାହାରିଲେ ଡକେଇଲେ ଗଲେ ଯାଅ ବାପା ଆଜି ମା ଆସିବେ ମା ଆସିବେ ମା ଆସିବେ ଟଙ୍କା ଆଇଲା ବେଳେ କେତେ ମା ମା ହଉଛି। ତୁଳସୀପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାୟକ ମହୋତ୍ସବଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଳ ସହିତ ଏକବଣ୍ଡ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ସେଇ ତୁଳସୀପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ସେଇ ତୁଳସୀ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ତୁଳସୀ ପରି ନିର୍ମଳ ହେଉ ହୃଦୟ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦୟା କରିଥାନ୍ତୁ। ବୋଲାନନ୍ଦ ଦେଖ ବାପା ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଇଏ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇକି ମା ଜାନକୀ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ପ୍ରଜା। ସେତିଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ କହିଲା ଇଏ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମେ ବାଲ୍ମୀକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପ୍ରବେଶ ओडिशार अनुष्ठान जागुड़े पदर अनुष्ठान एठी खाइबा पीबा कम्प्रोमाइज नहीं ना 12-15 किलिया माछ खाइची कोजी मटन कोन ताटो भलो हे अतिथि जदि 30 जण आस्तबे तांको पई चाउर न पकई थलबे आगुरु पड़ी की रेडी थबो से खाइबे जी भलो करे उठा पो बे एडी जेति के आपण माने बसछु सब सुनन ये वाल्मीकि ऋषि को निर्देश रे आया जनक नंदिनी जानकी मो मां माने सब सुनो यज्ञ मंडप को आसु समस्ते आतृष्णा नन रे चाहिचंती दीर्घ दिन हला मां गले पो चार समय नाई नले भलो भलो कथा कहि जानती बहुर आवश्यक कोन सासु घरे केउ केउ कर्म रे बहु को न आनिले विपद दुनिया कथा रहि गला मो विषय आगु जाई नहीं जाई परिबो र आग आसिले जत बळे मा देखो केमिति कुळ बधुर मर्जियादा बा एबे बहु मानकु गोरतले पड़िया को नाच माइलानी केते जण बहु कहउचंती सासु ससुरंग सेवा उठी गलानी मोड़ा उठी गलानी आ तू जाकू बाई धरो को तू जन्म करथलु ना मोड़ा कोन उठी गलानी अछि हां छाडू को जाऊ नै किंतु मन राख बापा मां को आशीर्वाद जहा ऊपर थबो पिला मान सब सुनो से जीवन काल रे कोठी हारि नै कि हारिबो ना छाडू को जाऊ नै आगो यज्ञ नारायण को नमस्कार कले सीता देख आर्य धर्म रो नियम केमि बा तापरे
गुरु कुलगुरु वशिष्ठ सहित यज्ञ मंडप स्थित ब्राह्मण पुरोहित को नमस्कार कले माँ सासू माँ सहित समस्त गुरुजन को नमस्कार गोड़तले पड़े कहीं 10 थर गोड़तले पड़े जानिया तोर कौन पिला पिली हबार थिला बरा भारी योग्य लोकटा तो ये बेकारिया कथा करो विरक्त लगे जेते राम को गोड़तले पड़ती राम सीता अनेक दिन विच्छेद राम ठाकुर सीता को देखिक हसीदेले किंतु सीता ठाकुराणी हसिले एटा भूल कले हसवा कथा टिके विचार कर अनेक दिन विच्छेद पर राम सीता को देखी हसीदेला बेले मृदु मंद हस सीता ठाकुराणी हसिले कारण से जानिले राम को हसरे तात्सल्य परिपूर्ण ही अछि कौन राम को हसरे तात्सल्य थिला हसी दे राम देखिले सीता ठाकुराणी जेते बळे यज्ञ मंडप भीतर को जानती राम डाकिले कहले रहि जाओ कुआरे जाउछो जानो की यज्ञ मंडप ना ये दुनिया मते निंदा करूची अंतसत्वा स्त्री टिकी मु पठेई देली जंगल हां हां किंतु मु कोन पाई मो सीता को पठेईची जंगल को आज्ञा से विषय रे केही जानती नहीं मु सब सहीबी स्वामी मो स्त्री रो निंदा मु सही परिबिनी सेते बेले राजा महाराजा माने अंधारी विजय करूथिले को प्रजा भलर अछंती को प्रजा मंदिर अछंती किंतु एबे स्वतंत्र ताकू मु समीक्षा करबा को चाहुनी रज की कथा रे मु तुमको पठेई देइथिली जंगल को एबे जदी मु तुमको ग्रहण करे ये प्रजा माने सब खुशी तुमको देखी यज्ञ रे कर्त्री हब तुमे किछि दिन जीव सेही प्रजा माने कहिबे कौन असुविधा होता राम तांको स्त्री की पठेई देले किछि तो समाधान है नहीं पुणी केमती ग्रहण कले मु सब सहीबी तुम निंदा सही पारिबी मु गोटे कथा कहूची मो कथा मानिबो सेही काम जदि करिदेब भविष्य रे केही तुमको निंदा करिबेनी ताले से कामटा मते बाधिबनी स्वामी पारिबो से कामटा कोन थरे अनवर परीक्षा देई निजको पवित्र करी ये यज्ञ मंडप रे कर्त्री हिसाब रे बस ना स्वामी ना केही निंदा करिबेनी मु पारिबिनी स्वामी पारिबिनी सह सह प्रजा माने ठिया होइछन्ति ए मां माने समस्त अयोध्यावासी ठिया होइछन्ति नारीर चरित्र को संदेह करी राम ठाकुर कहले आउ थोर अग्नि परीक्षा देई दियो तुमे जीव कर्त्री हिसाब कहलु मां सासू घरे जेते बेले गोटे बहु कष्टे रे चले ता बापा मां कथा भाई कथा मने पड़े जदि भले रे चलिला बेले बेले मने पड़े एठी जेते बेले जनक नंदिनी जानकी की अग्नि परीक्षा करबा को राम कहचन से कोन तो स्त्री मो स्त्री रो मां करी ताको मां नहीं मां बसुमती सर्वत्र विदिता सब से ठिया है मां जानकी चाहि देले बसुमाता को कहला देख मां तो जोई हे मते डकई के अपमान दउछंती यज्ञ मंडप निकट रे मु कुआरे असती नाय मु अयोध्या माटी रे मुहूर्त रही पारिबिनी मु निश्वास हे जाउची मां तू जदी प्रकृत रे मो मां हे मते तोरी कोल रे स्थान दे हाथ जोड़ी की मां जानकी डाकुचंती धरणी माता को चाही सकारे बई देही रे सकारे बई देही पुण्य करे नहीं स्थान दियो मागो रे दियो मागो मुहूर्ते रही पारुनी अनिश्वासी हो जाउची नारी निर्यातना होची तू तो गोटे नारी तू मो मां हेले भी तू नारी जाति प्रति असमान तू कोन सही पारिबु जेते बळे कांदी चंती मां बई देई
पृथ्वी दुई फाड़ हो जाए मु कहीं कथा कहली ना आपण मैंने सबू गायकों शुणी पृथ्वी दुई फाड़े हो जाए माँ कौन कले ना डेई गली पड़े यही कथा तो ना ना युधिष्ठिर भाई ठीक नहीं एटा नुआ आपण को बहु आम बहु आसला बेलू गाड़ी आसबे आज्ञा ये पृथ्वी झील सबू पृथ्वी भितर अच्छे सब अच्छी पूरा ये मु जहा सबू पिंधि हाँ। सबू माँ दे कौ गोटाक माटी भितर ना कौन सब ताले तांको झील पृथ्वी फाटीगला माँ गली पड़े ताले केमते गले आदि कवि वाल्मीकि संस्कृत रामायण माँ केमिति पातालगामी हेले गला रमाद्यना तथा हबे मनसापि नचिंत तथा में धरणी रानी विपर धातु महर्षि तथा शपथ नाशित बादुरा सिना हाथ भूतंग